पुर किया प्याना, तेग बहादुर सी करया, करी न किन्हू आना। सूरा सो पहचानिया, जो लरै दीन के हेता, पुरजा कट मरै, कबहू न छाड़ै खेत। कहाँ बुध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। जुगो जुग टल चबर छतर तखत दे मालक, गुरदा गद्दी उपर सुभाईमान 10 पातशाहियां दी आत्मक जोत। सर्व मनुखता दे सांझे रहबर, सर्व मानवता दे मार्ग दर्शक। सरकारे कुल आलम हजूरे अनवर पातशाह। बाणी गुरु शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजर हजूरी विच। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे बड़े प्यार अदब सत्कार दे नाल जुड़ बैठ के अते लाइव टैलीकास्ट दे माध्यम राही देश प्रदेश दे अंदर आपो अपने घरां विच जुड़ बैठ के सतगुरां दे पावन दरबार नाल गुरु के नितनेम नाल जुड़ बैठी गुरु का खास रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। आओ सरबत संगतां सर्व विचारां दी सांझ तो पहलां सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई पावन पवित्र गुरफतेह दी सांझ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। जिन्नियां भी संगतां गुर दरबार विच जुड़ बैठे हो जां लाइव टैलीकास्ट राही घरां विच बैठ के सरवण कर रहे हो, बड़े अदब नाल धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं शीश झुकाओ अते सरबत संगतां मिल के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर दी अपार बख्शिश रहमत हो रही है। सुभागा समा सानू सारियां नूं गुरु चरनां विच जुड़ बैठण दा प्राप्त होया। बड़े प्यार अदब सत्कार दे नाल संगतां समय जो समा कढ के दूर दराड़ियां तो सतगुरां दे पावन शहीदी अस्थान दे दर्शन करन वास्ते पुजदियां। इहो पावन स्थान है जिथे धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने जबर दा मुकाबला सबर नाल करदियां और दूसरे धर्म दे लोगां दी रखिया करदियां खातर अपने मरदी है कुल दुनिया खातर दूसरे सूरमा मरे कोई कोई। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलू मैं साका। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने शहादत दिती बलिदान दिता। जिथे भाई मतीदास भाई सतीदास भाई दयाला जी ने गुरु के गुरसिखां ने बलिदान दिता उस पावन स्थान दे असी दर्शन दीदारे कर रहे हैं। अमृत वेले तो सतगुरु प्रकाशमान होके दर्शन दीदारे बख्श रहे है। गुरु के रोजाना दे नितनेम विच संगतां वल्लों वाहिगुरु मंत्र दे जाप गुरबाणी दे नितनेम गुरु के हजूरी कीर्तनीय रागी सिंह साहबाना दी रसना तो आप जी ने पवित्र गुरबाणी आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते है। सतगुरां दे पावन स्थान ते चल रही गुरबाणी दी लड़ीवार कथा व्याख्या नूं सरवण करन दा सानू सुभाग समा सब नूं प्राप्त हो रहा है।
जिस पावन शब्द की विचार अज आप सरवण करन जा रहे हैं, सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी मुख ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब, उन्हां दी रसना तो आप जी ने उस पावन शब्द का जाप सरवण किया। गुरु प्यारिओ, वड्डे भाग है गुरु के दर्शन दिदारे, गुरु की बाणी नूं पढ़ना ते सुनना, गुरु दे द्वारे ते आके नतमस्तक होना। नैन न देखें साध से नैन बिहालिया, करन न सुनही नाद करन मुंद घालिया। रसना जपै न नाम तिल तिल कर कटिए, हर हां जब बिसरै गोबिंद राय दिनों दिन काटिए। सतगुरां दी पावन बाणी दे उपदेश हैं कि जेड़े नेत्र गुरु के प्यारियां दे दर्शन नहीं करते, नैन ना देखें साध से नैन बिहालिया, उन्हां नेत्रां दा फायदा की है? जिन्हां नेत्रां ने गुरु दे ददारे नहीं करने, गुरु दे प्यारियां दे संगतां दे गुरसिख साधुआं दे दर्शन ददारे नहीं करने, जिन्हां कन्नां ने उस वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम नहीं सुनना, जिन्हां ने उस वाहिगुरु दी सिफत सलाह नहीं सुननी, फिर उन्हां कन्नां दा की फायदा? सिक्का ढाल के बंद कर देने चाहिए, करन मुंद घालिया। सतगुरां दे पावन शब्द ने, पावन उपदेश, पावन वचन ने, कि उन्हां कन्नां दा फायदा ही की है? जिन्हां कन्नां च गुरु दे शब्द, गुरु दी बाणी, गुरु दा उस अल्लाह खुदा दा वाहिगुरु परमात्मा दा नाम ही नहीं पैना। सतगुर दे कहंदे मेरे कन्नां च वाहिगुरु दे नाम बिना होर कुछ पए ही ना, मेरे मोहन श्रवणी एह ना सुनाए। सतगुर कहंदे हे मेरे मोहन, हे मेरे परमात्मा, मेरे कन्नां विच तेरे नाम तो बिना दूजी आवाज़ पए ही कोई ना, मेरे कन्नां विच तेरी सिफत सलाह पए, तेरी वडियाई, तेरी शोभा दे, तेरी भगती दे बोल ही मेरे कन्नां विच पैण। ते जे वाहिगुरु दी बंदगी उस अल्लाह खुदा दे बोल कन्नां च नहीं पैणे, करन ना सुनही नाद करन मुंद घालिया। ते आख्या जे रसना ने उस अल्लाह वाहिगुरु खुदा दा नाम ही नहीं जपना, फिर ये रसना केवल पदार्थां दे स्वाद वास्ते जां इस रसना दे नाल निंदिया चुगली दे वचन, बैर विरोध दे वचन सिर्फ इहदे वास्ते परमात्मा ने रसना नहीं देती। रसना उस वाहिगुरु दी सिफत सलाह वास्ते, जिन्ने मर्जी रस कस लै लवे, निंदिया चुगली दे रस लै ले, पदार्थां दे रस लै ले, पर सतगुर कहंदे रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। सतगुर कहंदे तेरी प्यास इन्हां रसां दे नाल नहीं जानी, निंदिया दा रस, चुगली दा रस, पदार्थां दे रस, ये रसना तू अन रस राच रही। रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया। यह रस छाड़े ओह रस आवा, ओह रस पीया इहो रस नहीं पावा। जदों ओह रस पी लिया, फिर निंदिया दा रस, फिर पदार्थां दा रस सब फिका पै जावे। जदों बंदगी दा रस, ये रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होर ते कहता जिचर हर रस पल्ले ना पाए। जिन्ना चिर हरि परमात्मा दे नाम दा रस पल्ले नहीं पैंदा, उन्ना चिर तेरे जिहड़ी प्यास है वो नहीं जानी। सो रसना जपै ना नाम, ते करना की चाहिए? सतगुर कहंदे तिल तिल कर कटिए। कहंदे जे रब दा अल्लाह खुदा वाहिगुरु दा नाम नहीं लैंदी है रसना, तेनू तिल तिल कतरा कतरा करके कट देना चाहिए। सो सतगुर सच्चे पातशाह की बख्शिश, गुरु के द्वारे ते आउने नेत्रां नाल गुरु के दर्शन होंदे आ, गुर संगतां दे, गुरमुख साधुआं दे, गुरसिखां दे दर्शन होंदे आ। कन्नां विच सतगुर दी कथा कीर्तन गुरबाणी दे बोल पैंदे आ। रसना नाल सतगुर दी बाणी वाहिगुरु मंत्र दा जाप करदे आ, सारियां दी रसना पवित्र होंदी है।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲਾਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਉਹਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੈਂਦੀ ਮੁਜਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਲੇ ਹੁਜਰੇ ਸੰਝ ਦੇ ਫਜਰ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਹੁ ਨਾਲ ਵਿਹਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ। ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ, ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸ਼ਾਰ। ਧਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੋ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਧਨ ਆ। ਆ ਘੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਨੇ, ਧਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਾਗਤ ਗੁਰੂ, ਜਿੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ। ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਮੰਨਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ। ਇਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਪ। ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਨਾ ਲਿਆ। ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹ। ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਐ ਜੋ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਅੰਨ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ। ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵਰਤ ਆਦਿਕ ਰੱਖਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ 100 ਵਾਰ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਯਮ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਾ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਟ ਲਟ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕ ਉਠੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾ, ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸ, ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਈਏ, ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਪਰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਲਵੇ, ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਵੇ, ਅਮੀਰ ਲਵੇ, ਗਰੀਬ ਲਵੇ, ਪੁੰਨੀ ਲਵੇ, ਪਾਪੀ ਲਵੇ, ਗੋਰਾ ਲਵੇ, ਕਾਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਘੋਰ ਅੰਧੇਰਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੁੜ ਜੁੜ ਵਿਛੜੇ, ਵਿਛੜ ਜੁੜੇ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਗਣਤ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਪ, ਕੇਤੇ ਗੁਰ, ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਬੁਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਕਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸੈਲਾਨੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜੌਰ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਕਬਰ 'ਚ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ, ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
जो उपदेश सतगुरां ने सानू बख्शिया और जिस राह ते तोरिया उस राह ते तुरना, जिस राह तो रोकिया उस राह तो रुकना। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहते जिंदगी दी जीवन की सच्चाई नू समझ, ज्ञान नू समझ, इस गुरु दे लड़ लग के तू ये मकसद नू जान ला कि तू संसार ते आया की करन वास्ते है, तू कर की रहा, तैनू करना की चाहिए। ये ज्ञान सतगुर दी बाणी सानू देंदी। अज दे पावन शब्द दे अंदर भी सतगुरां ने उपदेश बख्शिया। 8 पदियां दा शब्द है, आसा राग है और जाहर पीर जगत गुर बाबा धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज का उचारण किया होया ये पावन शब्द है। और गुरमुख प्यारिओ, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के 413 अंग के उपर सुभायमान। आओ सारे मनोबिरतियां नूं एकाग्रचित करके सरवण करिए। मनोबिरतियां की एकाग्रता लई एक बारी फिर सारे मिल के उचारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। आसा महला पहला, एक मरै पंच मिल रूवह, हौमै जाए शब्द मल धोवह, समझ सूझ सहज कर होवह, बिन बूझे सगली पत खूवह। पहला पदा सतगुर सच्चे पातशाह महाराज कहते एक मर जाता है, 5 रोण वाले ने। परिवार रोंदा है, पंचे मिल रोवे, माता पिता भरा इस्त्री पुत्र साग संबंधी मिल के रोंदे ने। मेरा मेरा कर रो बीजा, साडा चलिया गया, मेरा मेरा करके रोंदे ने। पर सतगुरु कहते तौरो बीजा जो अपन जीजा भलिया। रो तां जे तू आप जिउणा होवे तां, तू अज्ञानता दे वस रो रहा है। तो सतगुरां दे बचन की रोना नहीं जदों कोई चले जाता, पर असी अज्ञानी जीव एक मरै पंचे मिल रोवै। आत्म ज्ञान नूं रूहानीयत नूं समझदे नहीं, जिंदगी की सच्चाई नूं समझदे नहीं, ते जाण वाले नूं रोंदे। ये नहीं समझते वाहिगुरु दे हुक्म विच आया चलिया गया, विचरिया जिन्ना चिर समा। ताही सतगुरां ने बचन कीते आ, सतगुर भाणै अपने बह परिवार सदाया, मत मैं पिछै कोई रोब सी सो मैं मूल न भाया। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह श्री गोविंदवाल साहब की धरती ते जदों ज्योति जोत समाउण दा समां अपने परिवार नूं संगतां नूं इकत्तर कीता, बिठा लिया कोल, ते जिहड़ा उपदेश दिता वो रामकली सद सरलेख हेठ गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च असीं पढ़ते हैं, सुनते हैं। जदों पुरानी चढ़ाई कर जाता तो रामकली सद पढ़े जाते। ये गुरु अमरदास महाराज का उपदेश, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बण आवे। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज की उपदेश किया, सतगुरु भाणै अपने बह परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल न पाया। रोना नहीं किसी ने, करलाउणा नहीं किसी ने। महाराज दुनिया की मित मर्यादा जदों कोई चले जावे, विराग आउंदा, कंठ रुक जाता, नेत्रां च नीर आउंदा, आप मुहारे अथरू निकल, तुसीं कहंदे रोना नहीं, फिर करना की है सच्चे पातशाह। ते मेरे गुरु अमरदास महाराज ने सानू मर्यादा देती, उपदेश दिता, मार्गदर्शन किया। अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सध्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। सतगुरु कहते भाई वो वाहिगुरु की सिफत सलाह करनी, उहदा कीर्तन करना है, जस करना है, वडियाई करनी, उहदी कीरत करनी है। मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण ते केसो वाहिगुरु अकाल पुरख। कबीर केसो केसो कूकी है, सोहना नक जन लमड़े वाला। उस वाहिगुरु केसो वाहिगुरु दे प्यारियां नूं गुरसिखां नूं बुलाउणा। जिवें सनातन मत दे अंदर गरड़ पुराण पढ़िया जाता है, गरड़ पुराण की कथा हुंदी, जदों पुरानी चढ़ाई कर जाता है, सतगुरां उपदेश दिता, दलील दिती। कहते जिवें सनातन मत के अंदर गरड़ पुराण पढ़िया जाता, सिख एक वखरा धर्म है, वखरी कौम है, संसार ते वखरे असूल ते सिद्धांत दिते सतगुरु ने, वखरी मित मर्यादा साडी, वखरा स्वरूप,
ਵੱਖਰੇ ਅਸੂਲ, ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਬਨਾਰਸ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨ ਦਾ, ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪੰਡਤ ਬਣਨ ਦਾ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ 'ਚ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਵੇਗਾ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਅਸੀਂ ਜੀਵ, ਏਕ ਮਰਹਿ ਪੰਚੇ ਮਿਲ ਰੋਵੈ, ਰੋਂਦੇ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਏ, ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਝੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਸੂਝ ਸਹਿਜ ਘਰ ਹੋਵੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜੀਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਤਮ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਗਲੀ ਪਤ ਖੋਵੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਤ ਗਵਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ, ਬੁੱਝਣਾ ਨਾਮ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਬੂਝੇ, ਬਿਨ ਜਾਣੇ, ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤ ਗਵਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਮਰੈ ਕੌਣ ਰੋਵੈ ਉਹੀ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਸੈ ਸਿਰ ਤੋਹੀ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈ ਫਲਾਣਾ ਚੜਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਉਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜਾਣ, ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂੰ ਜੰਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਨਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੀਆ ਦਮਾਮਾ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਸੈ ਸਿਰ ਤੋਹੀ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੂਵੇ ਕੋ ਰੋਵੈ ਦੁੱਖ ਕੋਏ। ਰੋਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਏ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ
सतगुर कहते सच्चे पातशाह मूए को रोवै दुख होए, जिन्हों दुख होंदा रोंदे उही है, उन्हां दे बराग आउंदा, उन्हां दा ही कंठ रो सो रोवै जिस बेदन होए। रोंदा कौन? जिन्हों पीड़ा होंदी है, जान वाले दा घाटा पिया दुख है, उन्हां नूं जान वाले जिहदा बाप चलिया गया, जिहदा भरा चलिया गया, जान वाला जिसकी माँ चले गई, पत्नी चले, ਉਹਨੂੰ दुख होंदा है, ਉਹਦਾ ਸਵਾਂ सो रोवै जिस बेदन होए, जिन्हों पीड़ा आ, जिन्हों दर्द आ। रोंदा कौन? होर नहीं कोई रोंदा, रोंदा उही है जिस बीती जाने प्रभ सोए, जिहदे नाल बीतदी जानदा उही है। सतगुर सच्चे पातशाह कहंदे जिहदे नाल बीती है ना, जानदा उही है। कई बार सानू ऐ ड्रामे लगदे, तमाशे लगदे आ। अज दा दिन याद करो, हाँ अज 15 अक्तूबर है ना 2015, सन 2015 च चले जाओ, अज तो 7-8 साल पिछे चले जाओ, जदों पंजाब की धरती ते बरगाड़ी की धरती ते धन गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप 1 जून नूं चोरी किए गए, बाद विच पोस्टर लगा के ललकार के उन्हां दी बेअदबी की गई। सरकारां सुतियां रहियां, सरकारी तंत्र सुता रहा, खुफिया विभाग सुते रहे, गुरु साहब के स्वरूप चोरी होए, फिर बेअदबी। तो जदों बेअदबी आ 12 अक्तूबर नूं सतगुर दे पावन अंग गलियां च खिलार दिते पंथ दोखियां वल्लों, देहधारी प्रथा दे देहधारी गुरु डंब दे पैरोकारां वल्लों, शब्द गुरु नूं पासे करन वास्ते, नरादर करन वास्ते, तो फिर इंसाफ मंगण लई संगतां सड़कां ते आईयां, चाहे वह कोटकपूरा सी ते चाहे बाइबल सी। तो फिर गुरमुख प्यारे उत्थे इंसाफ मंगदियां सिखां ते डांगां दा मींह, गोलियां दा मींह वराया, 2 सिंह शहीद हो गए। असी गुरमुख प्यारे धरने मुजाहरे कीते, मोर्चे लगे, आप सब नूं पता इंसाफ लई, जिहड़ा अध पचद विच ही लटकदा अज तक पूरा नहीं होया। ते आपां ते सारे 4 दिन गुरमुख प्यारिओ दुख दुख कह के आपो अपने थावां ते गुरमुख प्यारिओ फिर कम्मां कारां च लग गए। पर अज भी जिन्हां नूं पीड़ आ, अज उन्हां दा पर सब तो नेड़े, अज वो शहीदां दे पुत्तर ते परिवार अज भी बाइबल सड़क दे उत्ते तंबू ला के बैठे आ भी इंसाफ होवे साडे नाल। क्यों बैठे आ? क्योंकि पीड़ आ उन्हां नूं, सो रोवै जिस बेदन होए। और नाल सतगुर कहंदे जिस बीती जाने प्रभ, जिन्हां नाल बीती है जानदे ते ओ आ। होर पिछां चले जाओ 1947 असीं कहने आज़ादी दा दिन, पर जदों लकीर पंजाब दी हिक ते वगी सी, एक लहिंदा बन गया, एक चढ़दा बन गया, ते ट्रेनां भर के लाशां दे नाल इधरों उधर गईयां, उधरों इधर आईयां, ते जिन्हां ने वो संताप हंडाया। अज भी जिहड़े 1947 की सुरत संभाले बजुर्ग जिउंदे आ, उन्हां नूं किते कोल बह के पुछो कि आज़ादी का दिन, वो कहिंदे नहीं। अज भी पुछो 1947, कहणगे रौले वाला साल, रौले वाला साल। वो भारत पाकिस्तान की गल नहीं वो करदे, वो कहंदे रौले वाला दिन, रौले वाला साल, जिन्हां नाल बीती आ। सतगुर कह रहे जिस बीती जाने प्रभ, जिन्हां नाल बीतदी जानदा ते उही है। आ दिल्ली की धरती 1984 च जिहड़ा कतलेआम होया, पोलीटिकल सियासी लोग वो तो कहंदे भुल जाओ, पर जिन्हां दे सिरां दे साईं चले गए, जिन्हां बच्चों के बाप, जिन्हां भैणां दे भरा, जिन्हां माँ बाप दे अखां सामने पुत गलां च टायर पा के साड़ दिते गए, वो किवें भुल सकदे आ। असीं पोलीटिकल लोग ते कह देणगे भुल जाओ, 47 भुल जाओ, 84 भुल जाओ, पर सतगुर कह रहे जिस बीती जाने प्रभ सोए, जिन्हां नाल बीतदी जानदे ते वो है ना, जिन्हां नाल बीती है। असीं ते 4 दिन दुख कह के जां 4 घड़ियां दुख कह के भुल जावांगे, पर जिन्हां नाल बीती है, जिन्हां नाल होया, वो किवें भुल सकदे आ। जिन्हां ने सरकारां दे सुख माणे आ, जिन्हां ने सरकारां दे लाहे लए आ जां कुर्सियां तख्तां, वो तां कहणगे भुल जाओ, 47 भुल जाओ, 84 भुल जाओ। इंसाफ मंगते विसाखी वाले दिन 13 सिंह श्री अमृतसर साहब शहीद कर दिते, जथेदार फौजा सिंह उन्हां दे साथी, कि गुरु के खिलाफ ना बोलो भाई, इत्थे कोई गोलियां मार के शहीद कर दिते। अज उन्हां नूं कहो भुल जाओ,
किवें भुल्लिया जा सकदा। जिस बीती जाने परस, जिन्हां नाल बीती है, जिन्हां नाल बीतदी है। जे किसी एक परिवार नाल बीती है, असी गुआंढी भुल सकते, परिवार नहीं भुलदा। जिस कौम नाल बीती है दूजे लोग भुल सकते, वो कौम नहीं भुल सकती। भुले जाण वालियां गल्लां ही नहीं है, किवें भुलिया जा। और ख्याल करियो उन्ना चिर ते बिल्कुल रड़कदियां जिन्ना चिर इंसाफ ना मिले। जे किते इंसाफ मिल जावे, जख्मां ते मलम लग जावे तो थोड़ा आराम आ सकदा। पर जे जख्मां ते मलम की जगह ते लूण ही छिड़किया जावे, लूण ही भुकिया जावे, तो फिर ते बिल्कुल ही गुरमुख प्यारिओ जख्मां दा दुख भुलिया नहीं जाता। गवांढी भुल सकदा, पर जिस परिवार नाल बीती है वो किवें भुल सकदा। जिस परिवार का दुख, परिवार नूं नुकसान होया, वो किवें भुल सकदा। जिस कौम नाल बीती कोई होर ते सलाह दे सकदा, भुल जाओ। अकाल तखत साहब तोपां ते टैंकां नाल ढह ढेरी कर दिता गया। दरबार साहब गोलियां नाल छलनी, गुरु साहब दे सैकड़े सरूप अगन भेंट कर दिते गए। तो अज कहो भुल जाओ, इंसाफ देना नहीं, भुल जाओ। 3 दहाकियां तो वध समा हो गया, तो अज कहो भुल जाओ। किवें भुलिया जा सकदा। इंसाफ दिओ, जे इंसाफ नहीं फिर भुलिया। इंसाफ दिता जावे तो मलम लग सकती है। कोशिशां हो रही ने, देखते हैं, यतनशील है सब आपो अपने तौर पर। पर अजे तक ना गुरमुख प्यारिओ 84 का, ना 78 का, ना बरगाड़ी बेअदबी का पूरा इंसाफ नहीं। ताही सड़कों के कंढियां ते तंबू अज भी लगे है, ते अज भी उत्थे वो जाते जिन्होंने दुख है। गुरमुख जिन्होंने दुख है अज भी जेलों के विच बैठे सजावां पूरियां करन दे बावजूद भी जिन्हों ने गुरमुख प्यारिओ दुख विच आके घटनावां नूं अंजाम दिता, रोह विच आके, क्योंकि जबै बण लग गयो तबै रोस जागियो। अपने भरावां दा कतलेआम, अपने गुरधामां दा नरादर नहीं सहार होया, तो फिर इस सतगुर सच्चे पातशाह कह रहे हैं जिस बीती जाने प्रभ सोए। सलाहां दे देनियां भुल जाओ, ये बहुत सौखियां ने। पर जिन्हां नाल बीती है, जिस कौम नाल बीती, जिस परिवार नाल बीती है, भुलिया नहीं जा सकता। तो सतगुर बचन कर रहे भाई, जे किसी दा चलिया जावे, जिस परिवार नाल बीतदी जानदा उही है, रोंदा भी उही है जिस बेदन होए। पर सतगुर कहंदे भलिया उस वाहिगुरु दे हुक्म विच आपे करता करे सो होए। वाहिगुरु दे हुक्म च ही वरतारा वरत रहा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है संसार दे उपर। जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परमगत शरण। हऊँ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द भै तरना। सतगुर बचन कर रहे भाई जिन्हां ने जीवत मरण की अवस्था, जीवन मुक्त वो संसार तो तरे है, उन्होंने तारिया। तां वो धनवंत कुलवंत पतिवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जिहड़े आप तरे ते तारिया, केती छुट्टी होर केती छुट्टी नाल उन्हां दे नाल। ते जिहड़े परमगत उन्हां दी होई, जिहड़े जय जगदीश दी शरण पै गए, वो परमात्मा दी शरण पै गए। ते सतगुर दे चरनां तो बलहार जाना। गुरु बोहित है ते उहदे शब्द नाल, गुरु जहाज, गुर जहाज खेवट गुरु। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। जो शरदा कर सेवंदे गुर पार, उतारना हर। सतगुर कहंदे भाई गुरु जहाज आ, गुरु बोहित आ। गुरु दे शब्द नाल जुड़ जा। शब्द भै तरना, शब्द दे भै विच, शब्द दे नाल संसार सागर तो तर जाना, ते डरां चों निकल जाना। जम्मण मरण दे डर, जम्मण मरण दे दुख चों गुरु दे शब्द नाल जुड़। निरभौ आप निरंतर जोत, वो वाहिगुरु आप निरभौ आ, उन्होंने किसी का डर नहीं है। निरंतर जोत वरत रही है उसकी सारे संसार में। सबे घट राम बोले, बिन नावै सूतक जग छोत। नाम तो बिना जिहड़े नाम नूं भुल गए, गुरु के उपदेशों संदेशों वो सूतक पातक च पए आ, वो भरमा च पए आ, सुच भिट च पए आ। छोत जाकी छोत जगत को लग।
ਸੋਚ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਰਮਤ ਬਿਨਸੈ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੋਤ, ਦੁਰਮਤ ਖੋਟੀ ਮਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਖੋਟੀ ਮਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਏ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਜਨਮ ਮੂਏ ਬਿਨ ਭਗਤ ਸਰੋਤ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਾ, ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਗਤੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੂਏ ਕੋ ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੈ ਮੀਤ, ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ ਨੀਤਾ ਨੀਤ, ਨਿਤ ਰੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਨਾ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਰਹਰ ਸਹਿਜ ਸੁਚੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਹਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਚੀਤ, ਸਹਿਜ ਸੁਚੀਤ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ। ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੌਂਪ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ, ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਲਾ। ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਲ। ਭੀਤਰ ਏਕ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੰਖ, ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਤਰ ਏਕ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਹੁ ਸੰਖ ਅਸੰਖ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਅਸੰਖ ਅਸੰਖ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸੰਖ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਜਮਾਂ ਨੇ ਜਗਾਤ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਲਾਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਸੂਟਾ। ਭਲਿਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਤੇ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਨਕ ਪੁਨੇ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਨੇ ਚਰਨ ਕਰੀ ਜਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋੜਦਾ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਨਰਕ ਜਾਵੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਵੇ।
ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਨਰਕ ਜਾਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੈ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹ ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਨ ਭੈ ਭਗਤੀ ਜਨਮ ਬਰੰਥ। ਭੈ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਅਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵਵੇਕੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਨ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਮਿਲ ਪਰਮਾਰੰਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਆਪ ਮਰੈ ਮਾਰੇ ਵੀ ਆਪ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆਪ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਆਪ ਉਪਾਏ ਥਾਪ ਉਹ ਥਾਪ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਘੜਦਾ ਸਵਾਰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਣ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਜੋਤੀ ਤੂੰ ਜਾਤ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਡ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਾਂਤ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਸੂਤਕ ਅਗਣ ਭਖੈ ਜਗ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਕ ਪਾਦਕ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋਚ ਭੇਟ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਕ ਜਲ ਥਲ ਸਭ ਹੀ ਥਾਂ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਜਲ ਥਲ ਸਭ ਪਾਸੇ ਆ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ, ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਜਨਮ ਮਰੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੂਤਕ ਪਾਦਕ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਭਟਕੜਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲੈ। ਮਰਨ ਨੂੰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਪਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਸਮਝ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਬਣਦਾ, ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਕਰ ਭਾਵੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ ਲਾਹਾ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ ਲਾਹਾ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ